नमस्कार, गुड मॉर्निंग. मी अमृता. पाहुयात महत्त्वाच्या घडामोडी स्पीड न्यूज मध्ये. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचा 3 दिवसांचा भारत दौरा काल संपला. पण रात्री 8 वाजता नरेंद्र मोदी आणि बराक ओबामा यांच्या मन की बातचं प्रसारण करण्यात आलं. हा कार्यक्रम आधीच रेकॉर्ड करण्यात आला होता आणि या कार्यक्रमासाठी लोकांकडूनही प्रश्न मागवण्यात आले होते. ओबामा आणि मोदींनी या प्रश्नांना मनमोकळी उत्तरं दिली आणि आपले अनुभव देखील सांगितले. मुझे एक सवाल पुणे से सानिका दीवान जी ने पूछा है, महाराष्ट्र पुणे से. उन्होंने मुझे पूछा है कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शुरू किया है, क्या उसमें भी आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा की मदद मांगी है क्या? सानिका, आपने अच्छा सवाल पूछा है. भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है. 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है. प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है. जिस प्रकार से वो अपनी 2 बेटियों का लालन पालन करते हैं, जिस प्रकार से अपनी 2 बेटियों के लिए वो गर्व करते हैं, हमारे देश में भी कई जगह पे जब हमें कई लोगों से मिलना होता है तो परिवार में उनको कोई बेटा नहीं होता है, सिर्फ बेटियां होती हैं. और इतने गौरव से बेटियों को बड़ी करते हैं, इतना गौरव देते हैं, वही सबसे बड़ी प्रेरणा है. मैं समझता हूँ ये प्रेरणा ही हमारी ताकत है. और आपने सवाल पूछा है तो मैं कहना चाहूँगा कि बेटी बचाना बेटी पढ़ाना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, सांस्कृतिक कर्तव्य है, मानवीय जिम्मेवारी है. इसको हमने निभाना चाहिए. हिमानी फ्रॉम लुधियाना, पंजाब. Question is for you. Well, the question is, did you both imagine you would reach the positions that you've reached today? And it's interesting, Mr. Prime Minister, you talking about the first time you visited the White House and being outside that iron fence. The same is true for me. When I first went to the White House, I stood outside that same fence and looked in, and I certainly did not imagine that I would ever be visiting there, much less living there. I think both of us have been blessed with extraordinary opportunity, coming from relatively humble beginnings. And when I think about what's best in America and what's best in India, the notion that a tea seller or somebody who was born to a single mother like me could end up leading our countries is an extraordinary example of the opportunities that exist within our countries. Now, I think part of what motivates both you and I is the belief that there are millions of children out there who have the same potential but may not have the same education, may not be getting exposed to opportunities in the same way. And so part of our job, part of government's job, is that young people who have talent and who have drive and are willing to work for it are able to succeed. And that's why emphasizing school, higher education, making sure that children are healthy, and making sure those opportunities are available to children of all backgrounds, girls and boys, people of all religious faiths and all races in the United States, is so important, because you never know who might be the next Prime Minister of India or who might be the next President of the United States. They might not always look the part right off the bat, and they might just surprise you if you give them a chance. त्याआधी मंगळवारी सकाळी ओबामांनी दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. आपल्या भाषणात त्यांनी वर्णभेद, धर्मभेद, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण आणि भारत-अमेरिका संबंध अशा अनेक विषयांना हात घातला.
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमचं स्थान मिळावं यासाठी अमेरिका आग्रही आहे असं ओबामांनी सांगितलं. दुसरीकडे प्रगती हवी असेल तर धार्मिक तेढ निर्माण करून चालणार नाही असा सल्लाही त्यांनी दिलाय. शाहरुख खान, मिल्खा सिंग, मेरी कॉम यांचा संदर्भ त्यांनी आपल्या भाषणात दिला. Young women are educated, then their children are going to be well educated and have more opportunity. So if nations really want to succeed in today's global economy, they can't simply ignore the talents of half their people. And as husbands and fathers and brothers, we have to step up because every girl's life matters. Every daughter deserves the same chance as our sons. Every woman should be able to go about her day, to walk the streets or ride the bus and be safe and be treated with respect and dignity. She deserves that. तर बराक ओबामांनी आपल्या नावाचा उल्लेख केला यावर विश्वासच बसत नाही अशी प्रतिक्रिया बॉक्सर मेरी कॉमने दिली आहे. तर मिल्खा सिंग यांनी देखील ओबामांनी केलेल्या उल्लेखावर आनंद व्यक्त केलाय. It's very good things. I think equally men and women, we have to get the same power, right? And that is my request, and it's my, I mean, it's a request for my side. बराक ओबामा काल दुपारी सौदी अरेबियाला रवाना झाले. भारताने केलेल्या आदर सत्काराबद्दल त्यांनी आभार मानलेत. विमानात बसण्यापूर्वी ओबामा आणि मिशेल ओबामा या दोघांनीही हात जोडून नमस्कारही केला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता जोरात सुरू झालाय. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिल्लीतल्या कालकाजी भागात काल रोड शो केला. यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदींवरती तोफ डागली. एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री जी पीआर कर रहे हैं, अपना पर्सनल पीआर कर रहे हैं, मगर कॉन्क्रीट एक काम नहीं हुआ है. रियलिटी ये है और जनता ये पूछ रही है कि बातें कब बंद होंगी, काम कब शुरू होगा. पूरा, भैया एक सेकंड प्लीज, पूरा फेवरेटिज्म 2, 3, 4 उद्योगपतियों का हो रहा है और जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जिनको विकास की जरूरत है, प्रगति की जरूरत है, उनका कुछ काम नहीं हो रहा है. मुंबई काँग्रेसने महापालिकेतल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काल मोर्चा काढला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. आझाद मैदानात मुंबई काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. आंदोलनाचं रूपांतर नंतर जाहीर सभेत झालं. दरम्यान या मोर्चामध्ये गुरुदास कामत यांनी नरेंद्र मोदींवरती टीका केली. मोदींची पत्नी जशोदाबेन यांना अजूनही घरवापसीसाठी वाट पाहावी लागते, तर दुसरीकडे स्मृती इराणींना मात्र बंगला दिलाय अशी खोचक टीका त्यांनी केली. आज बिचारी की व्यवस्था ये है कि नई आई हुई स्मृति ईरानी को बिल्कुल सिक्योरिटी और कैबिनेट दर्जा दिया है और इनको प्रधानमंत्री की बीवी होने के बावजूद रिक्शा में जाना पड़ता है. इनके सिक्योरिटी गार्ड एसपीजी वाले जो लगे हैं प्रधानमंत्री के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, वो गाड़ियों में घूमते हैं और इनकी दुर्दशा ऐसे ही है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो बस से या रिक्शा से घूमती है. इनको शर्म तक नहीं है कि जिस बीवी को ये बिल्कुल अनादार छोड़कर 40 साल से घर छोड़कर आए थे, आज तक शादीशुदा है, कभी डिवोर्स तो हुआ नहीं था. तो आज अब महिला बचाओ बेटी बचाओ आंदोलन की आप बात करते हो, ये क्या संदेश आप देना चाहते हो महिलाओं को देश भर में कि शादी करो, साल भर में छोड़ के चले जाओ और फिर पीछे देखना नहीं. त्यावरून गुरुदास कामत यांची स्वतःची आणि काँग्रेसची एकूणच पातळी किती हीन आहे, किती नीच आहे हे दिसून आलेलं आहे. अत्यंत खालच्या पातळीवरती अशा तऱ्हेने चर्चा करण्याखेरीज काँग्रेसकडे आणि काँग्रेसच्या कुठल्याही माणसाकडे आज बोलण्यासारखं काही राहिलेलं नाही. त्यामुळे अशा तऱ्हेच्या नीच पातळीवरती हे लोक उतरलेले आहेत.
जम्मू काश्मीरमध्ये सुरक्षा दल आणि अतिरेक्यांमध्ये काल चकमक झाली. यामध्ये 2 लष्करी अधिकारी शहीद झालेत तर 2 जवान जखमी झालेत. सुरक्षा रक्षकांनी 2 अतिरेक्यांना ठार करण्यात यश मिळवलंय. गडचिरोलीमध्ये पोलीस आणि माओवाद्यांमध्ये चकमक झाली. बिनागुंडाच्या जंगलात ही चकमक झाली. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमानंतर पोलीस परतत असताना माओवाद्यांनी हल्ला केला. बिनागुंडात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम झाला. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या डोंबिवली ऑफिसमध्ये माघे गणेशोत्सव उत्साहात साजरा झाला. यासाठी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी वर्गणी काढली, पण ही वर्गणी नृत्यावर उधळण्यात आली. गणेशोत्सवानिमित्त पालिका कर्मचाऱ्यांनी लावणीचा कार्यक्रम ठेवला आणि यावेळी कर्मचारी बेभान झाले आणि त्यांनी ठेका धरत नोटा उधळल्या. तर अशीच एक घटना जळगाव जिल्ह्यातल्या चोपडा शहरात देखील घडली. इथे लोकवर्गणीतनं भजन संध्येच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, पण या भजन संध्येत आयोजकांनी गायिकेला चक्क लावणी म्हणायला लावली आणि स्टेजवरच नाचायला सुरुवात केली. इतकंच नाही तर या गायिकेवर नोटाही उधळण्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. परवा रात्रीचा जो प्रकार होता तो एका धार्मिक ठिकाणी वाटत नसून एखाद्या बार किंवा मुजरा अशातला एक प्रकार तो वाटत होता आणि त्यातली जी भाग घेणारी सक्रिय मंडळी, जबाबदार मंडळी ही देखील तिथे अशा प्रकारचं कृत्य करत होती ज्याहून खरा धर्मनिष्ठ माणूस हा दुःखी आहे आणि त्याला वेदना झाल्याशिवाय राहणार नाही असं मला वाटतं. जसे एखाद्या तमाशामध्ये पैसे उधळले जातात, नोटांची गड्डीची गड्डी घेऊन ती एक एक करत उधळत जाणे आणि नंतर मग ते सगळे पैसे जमा करणे, यामुळे समोर असलेल्या प्रेक्षकांना, माता भगिनींना अत्यंत वेदना झाल्या. एका धार्मिक प्रसंगामध्ये, धार्मिक कृत्यामध्ये अशा प्रकारचा कार्यक्रम आयोजित करणे हे आयोजकांना देखील अत्यंत घृणास्पद असं कार्य झालेलं आहे. आयोजकांची ती अक्षम्य चूक आहे. यापुढे आयोजकांनी याची खबरदारी घ्यावी आणि असले कार्यक्रम आयोजित करू नये. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर अभय बंग यांना छातीत दुखू लागल्याने नागपूरच्या अवंती हार्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये दाखल करण्यात आले. सध्या डॉक्टर बंग यांची प्रकृती स्थिर असून पुढच्या 48 तास त्यांना डॉक्टर्सच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार असल्याचं डॉक्टर राणी बंग यांनी सांगितलंय. गडचिरोलीमध्ये मंगळवारपासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्र ते मध्यराष्ट्र या परिषदेत डॉक्टर अभय बंग सहभागी झाले होते, पण तिथेच त्यांना त्रास व्हायला लागला. आज सकाळी अचानक 10 वाजता छातीमध्ये खूप दुखायला लागलं आणि म्हणून मग ताबडतोब ECG केला आम्ही आणि त्याच्यातनं लक्षात आलं की हार्टमध्ये प्रॉब्लेम आहे. औषधोपचार तर तिथेच सुरू केला, पण डॉक्टर माहूरकरांशी आम्ही बोललो. त्यांनी तातडीने इथे भरती व्हायला सांगितलं. 2 वाजता इथे ॲडमिट केलेलं आहे. सध्या स्टेबल आहे, पण पुढचे 48 तास थोडे क्रिटिकल राहतील. बघावं लागेल की काय होईल. सांगलीच्या तासगावमध्ये अल्पवयीन मुलीने छेडछाडीला कंटाळून आत्महत्या केली. गौरी शिंत्रे असं या मुलीचं नाव आहे. तासगावच्या अंजनी गावात ही घटना घडली. या प्रकरणातला आरोपी दिगंबर पाटील फरार आहे. दिगंबर कृष्णराव पाटील या युवकाने वारंवार मोबाईलवरून तिला माझ्यावर तू प्रेम कर अशा प्रकारे सतत फोन करून तिला त्रास दिल्याने त्या त्रासास कंटाळून त्या शालेय विद्यार्थिनी दिनांक 26/1/2015 रोजी सायंकाळी 6:30 वाजता स्वतःच्या घरात पेटवून रॉकेल ओतून जाळून घेऊन आत्महत्या केलेली आहे. त्याबाबत तासगाव पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून आरोपी हा फरारी असल्याने त्याचा शोध सुरू आहे.
राज्यातला गाळप हंगाम संपत आला तरी FRPचा प्रश्न सुटलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओबामांच्या दौऱ्यात व्यस्त असल्याने त्यांना साखर उद्योगाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी केली. भांडवल नाहीये, पण मानसिक ताकद, वैचारिक ताकद या सहकारी चळवळीत एवढी जोरात आहे की त्या ताकदीवर सामान्य माणूस स्वाभिमानाने जगू शकतो. स्वाभिमानी नाव घेणाऱ्या सगळ्यांनी स्वाभिमानानं जगणाऱ्या सामान्य माणसाला स्वाभिमानानं जगायला देण्याची संधी करायची असेल तर स्वाभिमानानं जगणाऱ्या सहकारी चळवळीला वाचवण्यासाठी नरेंद्र मोदी ओबामांच्या गर्दीतून सहज मोकळे झाले असतील तर नरेंद्र मोदींना साकडं घातलं पाहिजे. सामान्य लहान लहान कानाकोपऱ्यात फिरून काही उपयोग नाही. ज्या दिल्लीत आपल्याला पाठवलेलं आहे त्या दिल्लीतल्या सगळ्यात मोठ्या माणसाने अजूनही सहकारीच नाही, खाजगीच नाही, साखर उद्योगाला अजून वेळ दिलेला नाही. ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार RK लक्ष्मण यांना अखेरचा निरोप देण्यात आला. त्यांचं पार्थिव काल पुण्याच्या सिम्बायोसिसमध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं. कॉमन मॅनसह अनेक मान्यवरांनी त्यांना आदरांजली वाहिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांनी लक्ष्मण यांना आदरांजली वाहिली. तर रयत शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष रावसाहेब शिंदे यांचं निधन झालं. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या श्रीरामपूरमध्ये काल त्यांच्या पार्थिवावरती अंत्यसंस्कार करण्यात आले. रावसाहेब शिंदे यांनी ध्यास पर्व नावाचं आत्मकथनही लिहिलेलं आहे. ते रयत शिक्षण संस्थेचे 30 वर्ष उपाध्यक्ष होते. आणि यासोबतच स्पीड न्यूज मध्ये आपण इथेच थांबूयात. पहा IBN लोकमत.